السلام علیکم ناظرین، سندھ ٹیلی ویژن نیوز جے پارا مایا جو میزبان فیاض ناچ ناظرین گفتگو کروں تھا سندھ کے اندر پولیسنگ کے حوالے سے جتے مختلف وقتن تے عوامی شکایتوں تھیندیوں رہن تھیوں تاں ڈٹھو تو کچھ ڈی اگ میں جامشورے میں جو ہے پولیس جو ریڈ کیو بن گوٹھن کے عورتن سمیت کترن مانوں کے گرفتار کرے ونی پنجو بند کیو۔ ان کا علاوہ خود مختلف وقتن تے بیو کتھے کتھے پولیس جا معاملہ تھن تھا، کڈیں ہاف فرائے فل فرائے جو شکایتوں ان طرح جا بیا کیترائی معاملہ کڈیں نقیب اللہ کے قتل جا معاملہ، ان طرح جا بیا کیترائی معاملہ ہر وقت پولیس کے بارے میں ایکڑا سوال جو عوام کے ہن میں رکھن تھا۔ سندھ کے اندر پولیسنگ یا مجموعی طرح پاکستان کے اندر پولیسنگ جکا ہے خاص طرح سندھ کے اندر انہی جا ایشوز کہڑا ہیں وہ چھو ان سطح میں ان کی بہتری نہ تھی اچے، ان حوالے سے گفتگو کرنے آیا جیسا رابطو کیا ہے ملک کے سینئر پولیس آفیسر AIG ڈاکٹر جمیل صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو سندھ کے اندر پولیسنگ کا نظام ہے یہ آخر اس طرح کیوں ہے؟ دیکھیں یہ صرف سندھ کے اندر ایسے واقعات نہیں ہوتے، بلکہ اگر آپ غور کریں تو آج کل تو پورے امریکہ میں بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ امریکن پولیس نے مختلف شہروں میں جس قسم کے ایکشنز کیے ہیں تو اس کے حوالے سے بڑا وہاں پہ آج کل کیوس ہے۔ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، پولیس کا کام ایسا ہے، بعض اوقات ایسی سچویشنز ہوتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں اور زیادہ ایکسیسو فورس پولیس آفیسر جو موقع پہ ہوتا ہے وہ یوز کر لیتا ہے۔ اس کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا، خود سینئر پولیس آفیسر بھی اس کو ہرگز پسند نہیں کرتے اور یہی چاہتے ہیں کہ ایسے واقعات کم سے کم ہوں، بٹ ایسے واقعات پھر بھی دنیا میں مختلف ممالک میں مختلف شہروں میں ہو جاتے ہیں، نیچر آف جاب ایسا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سندھ پولیس یا پاکستان کی جو دوسری پولیس فورسز ہیں وہ اس لحاظ سے بہت بہتر ہیں کہ وہ اسپیشلی شوٹنگ یا ایسے طریقے کسی بھی سسپیکٹ کو کنٹرول کرنے کے مختلف لاکس جیسے نیک لاکس وغیرہ ہوتے ہیں یا نی کا استعمال ہے، اس طرح کی چیزیں ہم ٹریننگ میں سکھاتے ہی نہیں ہیں بیکاز یہ ڈینجرس ہوتی ہیں، اور ہم جو لیس اگریسو طریقے ہوتے ہیں کسی بھی سسپیکٹ کو فزیکلی کنٹرول کرنے کے وہ امپلوائے کرتے ہیں۔ اسی لیے عام طور پہ اس طرح کے واقعات پاکستان میں عام طور پہ اور بالخصوص سندھ میں نہیں ہوتے، بٹ اینی تھنگ کین ہیپن اینی ٹائم اینی ویئر، وہ نیچر آف جاب ایسا ہے اور بعض کا سچویشنز ایسی ہوتی ہیں۔ دیکھیں آپ کے خیال میں امریکہ کی مثال کو سندھ کی پولیس کے ساتھ جوڑنا، میرے خیال میں آپ پولیس افسر ہیں آپ کو مناسب لگ رہا ہوگا، لیکن وہاں پہ سوسائٹی ری ایکشن کرتی ہے، یہاں پہ تو سوسائٹی کے پاس وہ ریزسٹنس وہ ریزیلینس بھی نہیں رہی، کیونکہ یہاں پہ تو آئے دن اپنا فل فرائی ہاف فرائی کا جو تصور ہے اور وہ کتنے عرصے سے جاری ہے اور اس پہ کچھ کیا بھی نہیں جاتا۔ آپ کے سامنے کتنی انکوائریز ہوئی ہیں، کتنے اپنا وہ ہوئے ہیں، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پولیسنگ واقعی اس کو امریکہ کی مثالوں سے کور اپ نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں، میں کوئی جسٹیفیکیشن تو بالکل نہیں دے رہا ایسے واقعات کی، میں تو صرف آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں کہ پولیسنگ ایک ایسا فیلڈ ہے، ایک ایسا ایریا ہے، ایک ایسا پروفیشن ہے کہ اس میں آپ اندازے سے ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، سچویشن کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں 99 کیسز میں ایسا کوئی آبجیکشنیبل کام یا اسٹیپ پولیس آفیسر نہیں لیتا، لیکن ایک آدھ میں 100 میں کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس سے کہ پولیس کے نام پر بھی حرف آتا ہے اور پبلک امیج بھی اس کا خراب ہوتا ہے اور ایشوز کریٹ ہوتے ہیں۔ مقصد صرف کہنے کا یہ تھا کہ فرسٹ ورلڈ میں ایک انتہائی ایڈوانس ملک میں جہاں کی پولیس بڑی ویل ٹرینڈ ہوتی ہے وہاں پر بھی ایرر آف ججمنٹ ہو جاتی ہے، اور ابھی کل پرسوں بھی ان کے ایک شہر میں ایک اور بلیک آدمی کو شوٹ کر دیا گیا تھا، حالانکہ جو حالات تھے جتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہاں ہرگز ایسی چیز کی گنجائش نہیں تھی، لیکن آپ مینیاپولس کی بات کریں؟ جی آپ مینیاپولس کی بات کریں؟ نہیں، منیاپولس کے بعد ابھی اٹلانٹا میں بھی ہوا ہے ایک واقعہ، یہ کل ہی ہوا ہے،
چونکہ ہمارا ان کا ٹائم کا کافی فرق ہے، لیکن آج وہ میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا تھا اور بلکہ پیپرز میں بھی آیا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو آپ ٹرم یوز کر رہے تھے، آپ نے کئی دفعہ یہ لفظ یوز کیا، فل فرائی، ہاف فرائی، یہ کچھ پاپولر ٹرمز ہیں، یہ محکمے کی ہرگز پالیسی نہیں ہے۔ قانون ہمیں اس حد تک اجازت دیتا ہے کہ جتنی فورس کوئی سسپیکٹ یوز کرتا ہے اتنی یا اس سے تھوڑی سی زیادہ پولیس آفیسر یوز کر سکتا ہے اس کو اوور پاور کرنے کے لیے، اریسٹ کرنے کے لیے۔ لیکن کسی کو ہلاک کرنے کا اختیار پولیس کے پاس صرف اس صورت میں ہے کہ اگر وہ ایسے اسلحے کے ساتھ مسلح ہے کہ جس سے یہ خدشہ ہے کہ وہ آپ کو کل کر سکتا ہے یا آپ کو شدید زخمی کر سکتا ہے، اور اس کا پوسچر ایسا ہے، اس کا سٹائل ایسا ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں نے پہلے ایکٹ نہ کیا تو یہ مجھے جان سے مار سکتا ہے۔ لیکن یہ سیلف ڈیفense کا اصول ہے اور ساری دنیا میں یہ ایکسیپٹیبل ہے۔ ادروائز سندھ پولیس کی ہرگز پالیسی نہیں ہے کہ کسی کو فل فرائی کیا جائے یا ہاف فرائی کیا جائے۔ سینئر لیڈرشپ اس کو ہمیشہ کنڈیم کرتی ہے اور جو بھی ایسی زیادتی کرتا ہے ان کو سسپینڈ کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف ڈپارٹمنٹل ایکشن بھی ہوتا ہے اور کرمنل ایکشن بھی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے پولیس آفیشلز لاک اپ کے اندر بھی جاتے ہیں، سلاخوں کے پیچھے بھی جاتے ہیں، ان کے اوپر کیسز درج ہوتے ہیں اور پھر انویسٹیگیشن میں جو حقیقت سامنے آتی ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، بعض کا زیادتیاں ہو جاتی ہیں، نہیں ڈاکٹر کام کی صاحب، آپ نیچر تو ایسی ہے۔ بات کر رہے ہیں غلطیوں کی، لیکن پولیس اور عوام کے درمیان جو بیسک ایکویشن اور ریلیشننگ ہونی چاہیے کہ عوام کو ایک اعتماد ہونا چاہیے پولیس کے اوپر کہ وہ ان کے تحفظ کے لیے ہے، یا ان سے خوف ہونا چاہیے کہ یہ پولیس ہے تو ان سے خوفزدہ ہوں۔ یہ جو بیسک اپنا ایکویشن ہے عوام اور پولیس کے اندر، دنیا کے اندر جو پریکٹسز ہیں اور ہمارے ہاں جو پریکٹسز ہیں، اس میں تو زمین آسمان کا فرق بہرحال ہے۔ اس میں دیکھیں چند ایک ممالک ہی ہیں جہاں بالکل فیئر نہیں ہے۔ مجھے اسی جاب کی وجہ سے ساری دنیا دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، شاید وہ گنتی کے ملک جہاں بالکل خوف نہیں ہے پولیس کا اور بالکل ٹرو فرینڈز کی طرح لوگ ان کو سمجھتے ہیں، وہ نیوزی لینڈ ہو سکتا ہے، وہ اسکینڈینیوین کنٹریز جیسے ڈنمارک، سویڈن، ناروے ہے۔ باقی ہم پہلے سنتے تھے کہ یو کے کی پولیس بڑی اچھی ہے، بہت فرینڈلی ہے، بابی اسے کہتے ہیں، اس کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہوتا، حد سے حد ایک اسٹک ہوتی ہے۔ اب تو خیر حالات گزشتہ کئی سالوں میں ایسے ہیں کہ ان کو بھی ہینڈ گنز دے دی گئی ہیں اور وہ بھی بعض کا اگریسو پولیسنگ کرتے ہیں۔ باقی تمام ممالک میں اگر آپ دبئی گئے ہوں، اگر آپ سعودی عرب گئے ہوں، یہ وہ ملک ہیں جہاں پر ہم زیادہ جاتے ہیں، یا ایران گئے ہوں، تو وہاں جو کاپ ہے، جو پولیس مین ہے، اس سے لوگ ڈرتے بھی ہیں، اور ایک خاص حد تک ڈر جو ہے وہ ہونا بھی چاہیے پولیس کا، خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ میں، تاکہ پولیس کو دیکھ کے اگر کسی کے دل میں کوئی کرائم کرنے کی ارج ہے، وہ کوئی شرارت کرنا چاہتا ہے، کسی دوسرے سٹیزن کے ساتھ کوئی وہ برا سلوک کرنا چاہتا ہے، تو پولیس کی پریزنس کو دیکھ کر پولیس کے خوف سے وہ رک جائے۔ اس حد تک خوف ہونا چاہیے۔ آئی مین ٹو سے کہ جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں ان کے دلوں میں ضرور پولیس کا خوف ہونا چاہیے کہ اگر پولیس نے ہمیں کوئی جرم کرتے ہوئے دیکھ لیا تو پھر یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ ایک عام آدمی کے دل میں بالکل پولیس کا احترام ہونا چاہیے، عزت ہونی چاہیے، اور پولیس کو بھی عام شریف لوگوں کے ساتھ بڑا عزت والا سلوک کرنا چاہیے، تو آپ کے احترام والا خیال سلوک میں کرنا چاہیے۔ سندھ پولیس اس معاملے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اگر اس کو ریٹ کریں تو کہاں کریں گے؟ میں نے دیکھیں پنجاب میں بھی نوکری کی ہے، کے پی میں بھی نوکری کی ہے، میں سمجھتا ہوں اوور آل ہماری سندھ پولیس بہت اچھی پولیس فورس ہے۔ اس نے بڑے ٹف چیلنجز دیکھے ہیں، اس نے بڑی قربانیاں دی ہیں، انٹیریئر میں بھی ڈیکوائٹ راج کو ختم کرنے کے لیے پولیس نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور کراچی میں جو ٹیررسٹ تھے مختلف تنظیموں کے ان کے خاتمے میں بھی سندھ پولیس نے بڑا اہم رول کیا ہے۔ ہمارے کوئی 2300 کے قریب شہداء ہیں اور کوئی 1100-1200 کے قریب صرف کراچی میں شہید ہوئے ہیں۔ تو آج جو پرامن ماحول ہے، آج جو شاہراہوں پر ہم رات کو بھی آرام سے سفر کرتے ہیں انٹیریئر میں، اور آج کراچی میں جو
टारगेट किलिंग नहीं होती, किडनैपिंग फॉर रैंसम नहीं होती, जो धमाके नहीं होते, तो उसमें पुलिस का बड़ा रोल है। मैं समझता हूँ कि ये रिसोर्सेज को अगर देखा जाए जो इसके पास हैं, उस हवाले से ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी पुलिस फोर्स है और बड़ा अच्छा रोल परफॉर्म कर रही है। हाँ, बाज़ पब्लिक डीलिंग में ज्यादती हो जाती है, बाज़ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि एक्सेसिव फोर्स यूज कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, सिचुएशन पे। आइडियली तो हम यही चाहेंगे कि ये बिल्कुल ना हो, बट ऐसी चीजें आपने देखा होगा कि दुनिया के हर मुल्क में बाज़ात हो जाती हैं। बाज़ात लोग भी ज्यादती करते हैं, बाज़ लोग अटैक करते हैं, अग्रेसिव होते हैं, बाज़ात कुछ माफियाज होते हैं जो पुलिस को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं क्योंकि उनके कारोबार में नुकसान हो रहा होता है, मनशियात फरोश होते हैं, या ये इलिसिट वेपन की ट्रेड करने वाले होते हैं, ये मुज़र सेहत अशिया फरोख्त करने वाले जो लोग, जैसे ये गुटखा वगैरह है। तो ऐसे लोगों को जब पुलिस चैलेंज करती है या उनके इलाकों में जाती है तो लोग बड़े बड़े तरीकों से पुलिस को ट्रैप करते हैं, अपनी खवातीन को आगे ले आते हैं, बच्चों को आगे ले आते हैं ताकि एक सिचुएशन क्रिएट हो, वीडियो क्लिप बनाएं, फिर उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर दें और उसको वायरल कर दें। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत से वाकयात का अगर आप डॉक्टर साहब, आप सक्खर में भी रहे हैं और आजकल एक काफी पॉपुलर केस है पुलिसिंग की, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि बड़ी कुर्बानियां हैं डेकोइट्स के खिलाफ, और आजकल हम देख रहे हैं कि शिकारपुर के अंदर जिस तरह अपना वहाँ की जो है तेगो तेगानी साहब को जो अपना रुतबात और जो अलकाबात बख्शे गए हैं पुलिस अफसरान की तरफ से, उस पर खुद आईजी साहब ने भी नोटिस लिया है। आपको लगता नहीं है कि इतनी कुर्बानियों का जहाँ पे जिक्र होता है वो तो जाहिर है, उसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो खौफ आम आदमी के दिल में है उतना शायद क्रिमिनल्स के दिल में नहीं है पुलिस के हवाले से। मैं देखें, अब वहां से आए हुए मुझे अब तकरीबन 3 महीने होने वाले हैं सक्कर से। मैं अब वहाँ की मौजूदा सिचुएशन पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये तो आपके भी इल्म में है कि ये जो कच्चे के इलाके में डाकू का इशू है ये तो सदियों पुराना है, और जहाँ जहाँ पर सड़कें बन गई, पुल बन गए, वहां से ये मसला खत्म होता चला गया। अब कंदकोट और घोटकी के करीब दरमियान भी पुल बनना शुरू हो गया है, इब्तदाई काम शुरू हो गया है, और इंशाल्लाह जब ये 1.5-2 साल में बन जाएगा तो वहां से भी डाकू ग्रेजुअली खत्म हो जाएंगे। जैसे मोरो पुल बनने के बाद दादू और दूसरी तरफ के इलाकों के डाकू खत्म हुए थे, और इसी तरह लड़काना और खैरपुर ब्रिज जब बना था तो वो जगह जहां वो प्रो चांडियो वगैरह जैसे लेजेंडरी डाकू घूमते फिरते थे, अब वहां पे रात को आप मोटरसाइकिल पे गुजर सकते हैं। तो बेसिकली डेवलपमेंट के साथ चीजें तब्दील हो जाती हैं, और ये जिस इलाके का आप जिक्र कर रहे हैं अब ये वाहिद इलाका रह गया है कि जहाँ कुछ 100-125 किलोमीटर लंबा इलाका है जिसमें कोई ब्रिज नहीं है, कोई रोड्स नहीं है, और ये 25 से 35 किलोमीटर चौड़ा है, और बड़े थिक जंगल हैं, जजीरे हैं, जिसका ये डाकू एडवांटेज लेते हैं। और इनका राब्ता छोटू गैंग के साथ जो पंजाब का जिला राजनपुर है वो भी इनको सपोर्ट करते हैं, तो बाज़ ऐसी सिचुएशन बन जाती है। बट स्टिल वहाँ भी पुलिस ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, शिकारपुर में भी। लेकिन वहाँ पे जो मैंने आपको कहा कि आईजी साहब ने नोटिस लिया कि पुलिस अफसरान ने तेगो तेगानी को की शान में वो अपना बड़ी तकरीब की, उसको अलकाबात से नवाजा गया, तो आपके ख्याल में ये ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे खुद आपके जो पुलिस अफसर जो ऑपरेशन के अंदर शहीद हुए थे उसके बेटे ने वो इतराज किया, तब जाके आईजी साहब ने अपना उसका नोटिस लिया? जी, मैं बिल्कुल उसके बेटे को जानता हूँ, वो मेरे पास बहुत दफा ऑफिस में आए थे, उनके हमने तमाम मसाइल हल किए थे। अब मुझे नहीं पता कि बेटे को तमाम फैक्ट्स का पता है या नहीं, या उसने भी जो सोशल मीडिया पे देखा उसकी बुनियाद पे बात की है। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि अगर कोई उसको सर्टिफिकेट दिया गया है, मुझे नहीं पता उसने क्या कोई ऐसी मदद की है किसी केस में जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, बट मेरा ख्याल है, मेरी जाती राय है कि वो इस तरह नहीं होना चाहिए था। अब सही तो इस वक्त जो वहाँ अफसर हैं वही बता सकते हैं कि ये चीज़ क्यों हुई, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है। मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए था। बहरहाल बाज़ इन गुड फेथ ऑफिसर्स कुछ स्टेप लेते हैं लोगों का तावन लेने के लिए,
اور وہ سب سے مشکل ضلع ہے سندھ کا، شکارپور جو ہے اور اس کا کچے کا علاقہ، کیونکہ میں وہاں رہا ہوں، اور اس کے ساتھ یہ ناپر کوٹ کا علاقہ ہے، اور اس کے ساتھ درانی مہر تھانہ ہے کشمور کا. یہ دو علاقے ہیں جہاں تیغانی اور جاگیرانی جو ہیں بڑے ایکٹیو ہیں، اور بڑا گہرا ڈیپ جنگل ہے اور پیچھے جزیرے ہیں. تو ممکن ہے اس نے کوئی کسی کیس میں، کوئی ہاسٹیجز کی ریکوری میں، یا ڈاکوں کی گرفتاری میں، یا ہتھیار ڈلوانے میں کوئی رول پلے کیا ہو، کیونکہ وہ سردار تو بہرحال ہے تیغانیوں کا. لیکن سٹل اگر اس نے کوئی ایسا تعاون کیا بھی ہے تو اس کی تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں رول اور پرسنالٹی وہ کنٹروورشل ہے، اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. بٹ ان گڈ فیتھ اگر کسی نے کی ہے، تو کسی آفیسر نے اگر کیا ہے، تو میرا خیال ہے اس کو کافی کرٹیسزم کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. اور میرا خیال ہے کہ آئندہ ایسی کسی بھی چیز سے وہ صاحب بھی اور دیگر ان کے کالیگز بھی اجتناب کریں گے. غلطی کوئی بھی کر سکتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹو آر از ہیومن اینڈ ٹو فرگیو از ڈیوائن. غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، روز ایک آدھ غلطی ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے اب ہمیں اگنور کر دینا چاہیے. مداخلت سیاسی کمپلین کی گئی مختلف وقتوں پہ، نچلی سطح کو تو چھوڑیں، ڈسٹرکٹ سطح کو تو چھوڑیں، آئی جی صاحب، ایک آئی جی صاحب، اس کے بعد پھر دوسرا آئی جی صاحب کہ مداخلت ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں سیاسی مداخلت سندھ کے اندر زیادہ ہے پولیسنگ میں؟ دیکھیے نظام ہی سیاسی ہے، آپ اس چیز کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی سیاسی ہے، تمام پروونشل گورنمنٹس بھی سیاسی ہیں، چیف ایگزیکٹو چاہے فیڈریشن کا ہے چاہے صوبے کا ہے، وہ ایک سیاسی شخصیت ہے، اور ایک اسمبلی ہے، لوگوں کے نمائندے ہیں. اگر تو وہ لوگ لوگوں کے جائز مسائل کے حل کے لیے، لوگوں کی تکالیف کے ریڈریسل کے لیے پولیس آفیسرز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، انہیں کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں، تو میرے خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ ریکویسٹ آپ بھی کر سکتے ہیں، وہ ریکویسٹ کوئی میری ڈاکٹر کون بھی کر مانے گا سکتا ڈاکٹر ہے، صاحب، کوئی میری کون مانے گا؟ نہیں بھائی، آپ کی بھی کافی مانتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. بس ریکویسٹ جائز ہو، مناسب ہو، اور کسی کو انصاف دلانے کے لیے ہو، کسی کی حق رسی کے لیے ہو، تو وہ تو سب کو اجازت ہے، چاہے وہ کوئی جرنلسٹ ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پالیٹیشین ہے، یا کوئی سول سوسائٹی کا ایکٹیوسٹ ہے، وکیل ہے، جج ہے. میرا خیال ہے یہ ایک حق سب کے پاس ہے کہ اس کے علم میں کوئی ایسی چیز آتی ہے جس میں پولیس کی ہیلپ درکار ہے، تو کوئی بھی پولیس کو اپروچ کر سکتا ہے. ہاں، پولیس کے جو انویسٹیگیشن کے معاملات ہیں، پولیس کی جو انٹرنل ایڈمنسٹریشن ہے، جس میں سب سے اہم ایس ایچ او کی تقرری وغیرہ ہوتا ہے یا اور ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے، ایسی چیزوں میں نہ جرنلسٹ کو مداخلت کرنی چاہیے، نہ کسی اور کو کرنی چاہیے، اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے پولیس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، لیڈرشپ ہے، بیکاز وہ بہتر سمجھتے ہیں کس کو کہاں لگانا ہے. تو اس میں صرف سیاستدان نہیں مداخلت کی کوشش کرتے، اس میں تو کوشش ہر طبقے کے لوگ کرتے ہیں، اور یہ آفیسر کا کام ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، سینئر آفیسر کی، جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے لگانے کی یا ہٹانے کی، کہ وہ اگر تو جائز شکایت ہو تو تحقیق کر کے کسی کو ہٹائے، اگر شکایت جائز نہ ہو تو اس کو کام جاری رکھنے دے. سننے میں بات کوئی حرج نہیں کسی کی، لیکن اس بات کو آپ پروفیشنلی دیکھیں، اسیس کریں، اور اگر ریکویسٹ جائز ہو، کوئی ایکشن وارنٹڈ ہو تو آپ لیں، ورنہ اس کو آپ اگنور کر دیں. کوئی یہ مطلب پابندی تو نہیں ہے آپ پہ کہ کوئی بھی بڑا آدمی آپ کو کوئی ریکویسٹ کرتا ہے تو آپ لازمی اس کو انٹرٹین کریں. آپ تھوڑا سا جرات کا مظاہرہ کریں، آپ تھوڑا دل گردے کا مظاہرہ کریں، اور اس کو پولائٹلی بتا دیں کہ جی اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا. تو میرا خیال ہے کوئی آپ کو دوبارہ نہیں کرے گا. بہت اچھی طرح آپ نے اپنا چیزوں کو ایلابریٹ کیا ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن بہرحال لوگ دیکھ رہے ہیں، حقیقتیں بھی ان کے سامنے ہیں. آپ نے ٹائم دیا، آپ کی بڑی مہربانی. ناظرین، ڈاکٹر جمیل صاحب جو اے آئی جی پولیس سندھ جا بلکہ ملک جا سینئر پولیس آفیسر सां गॾु हुआ. तव्हांखे ॿुधायूं पिया त जेको जामशोर ज़िले जे अंदरि जेको कुझु थियो आहे उन हवाले सां जेको जेका पैनिक आहे सिंध जे अंदरि, जेको कावड़ आहे त औरतुनि खे, ॿारनि जे मथां पुलिस जो तशदुद ऐं उन्हनि खे जेको आहे लॉकअप करण वारो सिलसिलो, उन खां अलावा न सिर्फ़ु इहो
पर तव्हां ॾिठो त कराची जेको सिंध जी राजधानी आहे उते सिंध टीवी जे पंहिंजो रिपोर्टर उन सां जेको आहे पंहिंजो SH जी मौजूदगी में जेका उनखे कैमरा फुरण फुरी वई, उनखां उहा कैमरा तां उहा वीडियो उन्हनि डिलीट कई वई पुलिस जे जवाननि जे पारां। उहो सॼो मंज़रनामा तोड़े जो रिकॉर्ड ते आया आहिनि ऐं सीनियर पुलिस ऑफिसरनि ताईं पहुता आहिनि, पर अञा ताईं न त जेको आहे पंहिंजो खोसनि जे ॻोठनि ते चढ़ाई कंदड़ पुलिस ऑफिसरनि जे ख़िलाफ़ का इंक्वायरी कमेटी सेट थी आहे, न ई वरी हिते जेको आहे मीडिया जे जेको आहे फ्रीडम ऑफ मीडिया जे मथां जेको पुलिस जो हमिलो हुयो उन्ही ते बि का पेशरफ़्त न थी सघी आहे। वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी अची हुन मामले ते वधीक गुफ़्तगू कंदासीं सां गॾु। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। वक़फ़े खां पहिरियों AIG पुलिस जनाब डॉक्टर जमील साहब सां असांजी गुफ़्तगू हलंदड़ हुई ऐं तव्हां ॿुधो पए त असां जेको सिंध जे अंदरि पुलिसिंग जो निज़ाम आहे उन जे अंदरि मजमूई तरह ते उहो केतिरो अवाम जे लाइ फ़ाइदेमंद आहे। उन हवाले सां जेके रिसेंट इंसिडेंट थिया आहिनि उनमें हिकिड़ो वॾे अरसे खां वठी हिकिड़ो हलंदड़ जेको फुल फ्राई हाफ फ्राई वारो मामिलो आहे, उनखां अलावा जेको आहे ताज़ो जामशोरे ज़िले जे अंदरि जेका पुलिस कार्रवाई कंदे ॻोठनि जे मथां चढ़ायूं कयूं, जंहिं ॻोठनि में खोसनि जे ॻोठनि मां जेको आहे न सिर्फ़ु औरतुनि ऐं ॿारनि जे मथां तशदुद कयो वियो, पर उन्हनि खे लॉकअप करे उनजे मथां केस दाख़िल कयो आहे। मासूम ॿारनि जूं कीहूं ऐं रिहाटूं जेको आहिनि उहो असांखे नज़र ॿुधण में आयूं, पर पुलिस जे उन्हनि बेरहम ऑफिसरनि खे कुझु बि नज़र न आयो। साॻे तरह हिते कराची जहिड़े शहर में जेको सिंध जी राजधानी आहे, पाकिस्तान जो उनखे गेट वे चयो वञे थो, ऐं उहो जेको उन शहर जे अंदरि मीडिया जी आज़ादी जे मथां जेको आहे हमिलो कंदे सिंध टीवी जे रिपोर्टर खां कैमरा फुरी वई, उनजो रिकॉर्डिंग डिवाइस फुरे, उहा वीडियो डिलीट कई वई ऐं उनजे बावजूदि बि तोड़े जो इन सॼी ॻाल्हि खे काफ़ी टाइम गुज़री वियो आहे। न त हुते का इंक्वायरी कमेटी ठही आहे जामशोरे जे हवाले सां, न ई हिते न ई वरी जेको आहे हेतिरा सारा जेके फुल फ्राई हाफ फ्राई मामला नकीबुला जे केस खां वठी ॿिया केतिरा ई हिकिड़ा सिंध जे अंदरि पुलिस जी ज़ुल्म ऐं ज़्यादतियुनि जा जेके सिलसिलो आहे, ऐं ॿिए तरफ़ वरी तेगे तेगाणी खे जेको आहे पटका पाराइण ऐं उनखे जेको आहे पंहिंजो सर्टिफिकेट जारी करण जो पुलिस ऑफिसरनि जी जेका रविश आहे उन सॼे मामले ते नज़र दौड़ाइण लाइ मजमूई तौर ते सिंध जे अंदरि पुलिसिंग जे सिस्टम खे एनालाइज़ करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुंहिंजे सीनियर सहाफ़ी नाम तर्जनगार जनाब रियाज़ सोहेल साहब सां। रियाज़ साहब सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रियाज़ साहब कीअं था ॾिसो सिंध जे अंदरि पुलिसिंग? मुंहिंजो ख़्याल आहे ॾींहों ॾींहुं सिंध में जेको पुलिस आहे उहा हिकिड़ी बाइख्तियार इदारो थींदो थो वञे ऐं अहिड़ो बाइख्तियार इदारो जेको पाण खे कंहिंजे हाणे ताबे बि नथो सम्झे, छो त सिंध हुकूमत बि शिकायत कंदी रही आहे त पुलिस हुनजी नथी मञे। हालांकि गुज़िरियल जेको IG हो हुन दौर में भी अहिड़े क़िस्म जा आया पे त पुलिस जा मुख़्तलिफ़ ॾुआरियुनि सां बि तालुक़ आहिनि। शिकारपुर जी हिकिड़ी रिपोर्ट बि हिन हवाले खां आई ऐं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते अहिड़े क़िस्म जूं कार्रवायूं ईंदियूं रहंदियूं आहिनि। पर हीउ जेको जामशोरे वारो जेको वाक़ियो पेश आयो आहे इंतिहाई दर्दनाक ऐं तकलीफ़ दे अमल आहे। हिन खां अॻु में बि असां ॾिसंदा आहियूं त जॾहिं बि कचे में ऑपरेशन थींदो आहे त हिकिड़ो को ॾुआरी हूंदो आहे त हुनजे घर खे बिल्डोज़ कयो वेंदो आहे या हुनजे ख़ानदान जी औरतुनि खे गिरफ़्तार कयो वेंदो आहे। पर अहिड़ी साॻी रीति शहरनि में असां ॾिसूं जेके ख़तरनाक दहशतगर्दी जे वाक़ियनि में बि मुलविस ॾुआरी हूंदा आहिनि, कॾहिं बि हुनजे घर जी औरतुनि खे गिरफ़्तार नाहे कयो वियो, कॾहिं बि कंहिंजे घर खे बिल्डोज़ नाहे कयो वियो। हिन जो मतिलबु आहे त पुलिस जेका आहे जेका ॿारहड़ी वारे पासे जी पुलिस आहे हुनजी हिकिड़ो पंहिंजो हिकिड़ो अहिड़ो अंसर ठही वियो आहे त कंहिं ॾुआरी या जेके मुश्तबा ॾुआरी आहे हुनखे डील करण लाइ पुलिस पंहिंजो कानूनी तरीक़ेकार इस्तेमालु करण जे बजाए पाण खे हिकिड़े ॾुआरी वारे अंदाज़ में ई पेश करे थी। जेकॾहिं कंहिं ते इल्ज़ाम बि आहे त हुनखे गिरफ़्तार करणु ऐं हुनजो घेराव करणु पुलिस जो हक़ आहे। पर अहिड़ी रीति औरतुनि ते तशदुद करणु ऐं ॿारनि ते तशदुद करणु
जेकॾहिं पुलिस जो मुकम वञे त उन्हनि ते जेको हमलो कयो वियो त इहा साॻी पुलिस हिते असांखे कराची प्रेस क्लब जे ॿाहिरि नज़र ईंदी आहे जेका सिर्फ़ु 2 क़दम अॻिते वधाइण ते रेड जेको एरिया करार उन ते माण्हुनि ते जेको आहे ॻोड़ा जो इस्तेमालु कंदी आहे, लठूं वसाईंदी आहे ऐं जेको माण्हुनि जो एहतिजाज करण जो बुनियादी हक़ आहे उनजी बि इजाज़त न ॾींदी आहे। त अहिड़े सूरत हाल में पुलिस यकीनन इहो इनकाई क़दम खयों हूंदो ऐं पुलिस जी जेके बि हिन हवाले खां कहाणियूं आहिनि उहो मुंहिंजो ख़्यालु आहे त उनमें का एॾी का वॾी का हक़ीक़त न हूंदी। अच्छा, छो आख़िर इहा पुलिसिंग जो निज़ाम ठीकु नथो थिए, अवाम दोस्त पुलिसिंग सिस्टम छो नथो राज थिए? तव्हांजे ख़्याल में उनमें असांजे सियासी हुकूमतुनि जी कोताही आहे या जेको ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम आहे पुलिस जो उहो एतिरो मज़बूत आहे जो उहो उनखे जेको आहे बहितर करे नथो सघे? जी फयाज़, पहिरीं त पुलिस घणी पॉलिटिसाइज़ थी आहे ऐं अञा थिए थी। हर पॉलिटिकल हुकूमत उनखे पंहिंजे मक़सदनि लाइ इस्तेमालु कंदी रही आहे, मगर जॾहिं हिन में अदालत जी मुदाख़लत आई ऐं हुन जो इहो हुकुम आयो त डी पॉलिटिसाइज़ कयो वञे, सियासी असर ख़तमु कयो वञे, त बजाए हुनजे त हुनमें के इस्लाहात अचनि हा, हुनमें के सुधारा अचनि हा ऐं हुनमें जेको आहे न लॉ एंड ऑर्डर खे इम्प्लीमेंट कराइण लाइ कुझु बहितरी अचे हा ऐं ॾुआरी खे ॾुआरी ऐं आम शहरी खे हुनमें का तब्दीली न आई। अॼु बि पुलिस जेको ॾाढो आहे, जेको फैक्ट्री जो मालिक आहे, जेकॾहिं हू को कोल माइन जो मालिक आहे या उहो जेको आहे फैक्ट्री जो ओनर आहे, हुनजी ॻाल्हि वधीक मञे थी जहिड़ी रीति उहा हिकिड़े मक़ामी सरदार जी, मक़ामी वॾेरे जी ॻाल्हि मञे थी ऐं हुनजे चवण ते जेको आहे इहो जेको आहे न कार्रवाइयूं करे थी। हुते बि जेको थियो हुनमें बि लॻे थो त को रॉयल्टी जो इशू आहे, को रोज़गार जो इशू आहे, त जंहिं ते जेका खोसा बिरादरी जेका नाराज़गी जो इज़हार कयो आहे, बाद में जेको आहे कोल माइनर्स जेके आहिनि उन्हनि पुलिस जे ज़रिए उन्हनि ते इहो दबाव विधो आहे। इहा का नई हिकमत अमली न आहे। सिंध में जेके बि ऑयल एंड गैस कंपनी जूं आहिनि, जेके बि तनसीबात आहिनि या सर में कोयले जो जेके प्रोजेक्ट आहिनि, हुनमें पुलिस इहा ई इस्तेमालु थींदी रही आहे, छो त को न को आला ऑफिसर, को न को कंहिं हवाले खां पंहिंजो असर रसूख इस्तेमालु करे मक़ामी आबादी खे ईअं ई दॿाईंदी रही आहे। अच्छा, ही जेको रवियो आहे इहो ज़ाहिर आहे कॉलोनियल दौर जी पुलिसिंग जो आहे। 70-72 साल गुज़रण खां पोइ बि इहो जेको कॉलोनियल दौर जी जेका पुलिस जी मेंटेलिटी आहे उहो तब्दील छो नथी थिए? जी बिल्कुलु, इहा तव्हांजी सही ॻाल्हि आहे। जेका पुलिस आहे उहा 1857 जी जंग आज़ादी खां पूरी बाद ठाही वई हुई, त जहिड़ी रीति हुन वक़्त में माण्हू आम माण्हू खे सप्रेस करण जी जेके रिवायतूं हुयूं उहो अञा ताईं उहे जारी रखंदा था अचनि। हिन में मक़ामी तौर ते ज़ाहिर आहे त जेको बासल सियासतदान आहे या इक़्तिदार जे वेझो सियासतदान रहे थो, हुनजो बि फ़ाइदो आहे, ब्यूरोक्रेसी जो बि फ़ाइदो आहे, ॿियनि इदारनि जो बि फ़ाइदो आहे ऐं जेको रियासत आहे उहा बि चाहे थी त माण्हुनि खे पंहिंजे मातहत जबरी तौर ते रखे, उनमें वेलफेयर वारो आस्पेक्ट न आहे। इन करे इहे पुलिस निज़ाम में ॾींहों ॾींहुं जेका आहे उहा अहिड़ा कानून त आमद थियनि था जंहिंमें माण्हुनि खे वधीक गार्ड ऐं तशदुद कयो वञे पियो, पर हुनमें को वेलफेयर वारो अंग जेको अमल आहे अञा ताईं नथो शामिल थिए। कंहिंसां ज़ुल्म ज्यादती थिए थो त इवन हुनजी FIR दाख़िल थियण बि अॼु वॾो मसइलो आहे। कई अॼु बि अहिड़ियूं FIR आहिनि जेके अदालत जे हुकुम ते दाख़िल थियनि थियूं ऐं पुलिस उहो FIR वठण लाइ बि तयारु नथी थिए। अच्छा रियाज़ साहब, ही जेको सॼी ज़ाहिर तव्हां बि एज़ अ जर्नलिस्ट पुलिस जे हिन रवैये जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते सीनियर पुलिस अफ़सरनि सां गुफ़्तगू थींदी रहे थी। असां वटि काफ़ी अरसे खां वठी हिकिड़ो टर्म बि इस्तेमालु थिए थो फर्स्ट शनास पुलिस ऑफिसरनि जो। असां उन्हनि जे हवाले सां सोशल मीडिया ते बि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते जेको आहे पोस्टूं ॾिसंदा रहूं था, कॾहिं सियासी हलकनि जूं, कॾहिं समाजी हलकनि जूं, ऐं कॾहिं वरी जेको आहे पंहिंजो इवन साफ़ी दोस्त असांजा जेके आहिनि उहे बि उन्हनि फर्ज़ शनास पुलिस ऑफिसरनि जे जेको आहे हिमायत में पोस्टूं रखंदा रहनि था, पर उहो इम्पैक्ट ट्रांसलेट छो नथो थिए? जेकॾहिं वाक़ई सिंध पुलिस जे अंदरि एॾा फर्ज़ शनास ऑफिसर आहिनि त पोइ आख़िर उन्हनि जो उहा फर्ज़ शनासी, उन्हनि जी उहा जेको आहे उहा उन्हनि जेका अवाम दोस्त अप्रोच आहे उहा छो नथी ट्रांसलेट थिए पुलिसिंग हेठि सतह जी पुलिसिंग ते? जी फयाज़, बिल्कुलु इहो तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे। कुझु पॉकेट्स अहिड़ा ठही वञनि था जिते कंहिं न कंहिं डिस्ट्रिक्ट में
हिकु ऑफिसर अची थो वञे या जेकॾहिं उहो को नौजवान पंहिंजी नई नई CSS करे मुख़्तलिफ़ पंजाब जे डिस्ट्रिक्ट मां थी करे सिंध में पहुचे थो त उहो पंहिंजी हिकिड़ी साख पैदा करणु चाहे थो त उहो कुझु ॾींहुं जेको आहे न असरु रहे थो। मजबूरी तौर ते जेकॾहिं पुलिस जी पॉलिसी में तब्दीली बिल्कुलु नथी अचे, रीज़न उहो ई आहिनि त जेका आहे मक़ामी तौर ते सपोर्ट नथी मिले या सियासी सपोर्ट नथी मिले या उन्हनि जी विल पावर नथी हुजे या उन जा जेके विच में कई ॿिया इदारा बि रुकावट बणिजनि था त ईअं को वॾे पैमाने ते को इस्लाहत नथी साम्हूं अचे। एतिरो वरितो थी वियो आहे जेको बार बार ॻाल्हि कई थी वञे, पर अञा ताईं तव्हां ॾिसो असेंबली में बि सिंध असेंबली में बि पुलिस रिफॉर्म जे हवाले खां को ॻाल्हि न आहे थी। हर साल तव्हांखे कई जेके सेमिनार मिलंदा, वर्कशॉप बि मिलंदा त उनमें न रिफॉर्म्स आंदा वञनि, एक्सेस टू जस्टिस खे आसान कयो वञे या थाणनि जो इज़ाफ़ो कयो वञे या पुलिस मोबाइलनि जो इज़ाफ़ो कयो वञे, पर जेका ॻाल्हि रवैयनि जी आहे हुनमें का तब्दीली नथी आंदी वञे। ऐं यकीनन उहा रवैयनि जी तब्दीली जेका आहे उहा उन ॾींहंनि खां शुरू थींदी जॾहिं उहो थाणे कल्चर में तब्दीली ईंदी, जॾहिं जेका उहा मुख़्तलिफ़ ट्रेनिंग स्कूल्स में जॾहिं तरबियत वठनि था उनमें तब्दीली ईंदी, उन्हनि जे पुलिस जे निसाब में तब्दीली ईंदी, तॾहिं इहो मुमकिन आहे त हू बि हिकु आम शहरी खे मौजूद माण्हू जे तौर ते ॾिसनि ऐं हर माण्हू खे क्रिमिनल जे तौर ते डील न कनि। वॾी महिरबानी रियाज़ फेल साहब, तव्हां असांखे जॉइन कयो। नाज़रीन, गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी सीनियर सहाफ़ी नामयार तर्जुमगार रियाज़ फेल साहब सां गॾु आहे। गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी त सिंध जे अंदरि पुलिस जे ज़्यादतियुनि जो सिलसिलो हाफ फ्राए फुल फ्राए खां वठी मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जे अंदरि चादर ऐं चार दीवारी जो एतिराम न कंदे औरतुनि ॿारनि जे मथां तशदुद करण वारो जेको सिलसिलो आहे उन जा वाक़िया ताज़ा असांखे उन हवाले सां नज़र आयो। जामशोरे जे अंदरि जिते पुलिस जी बेरहमाना कार्रवाई खां पोइ उते मासूम ॿारनि जे खून जो जेको आहे पंहिंजो लठियूं हणी उनजो खून कढियो वियो, उन जूं ॿाहूं उन जा मथा भञा विया, औरतुनि खे जेको आहे उनजे मथां तशदुद करे उन्हनि खे जेलनि में बंदि कयो वियो। इहो सिलसिलो जेको आहे पुलिस जे ज़्यादतियुनि जो असांखे कराची शहर में बि नज़र आयो, जिते फ्रीडम ऑफ मीडिया जी आज़ादी जे मथां हमिलो कंदे पंहिंजो विच शहर मां मीडिया जे जेको आहे रिकॉर्डिंग टूल्स जो फुरे उनखां जेको आहे उन सां जेको आहे उन्हनि खे उन पंहिंजे कमु करण खां रोकण जी कोशिशि कई वई ऐं उन हवाले सां हेल ताईं का बि इंक्वायरी कमेटी न ठही आहे। ॿिन्ही वाक़िअनि ते हुकूमती इदारा तोड़े आला पुलिस जेके आहिनि पंहिंजो ब्यूरोक्रेसी जेका आहे उहा मुकमिल ख़ामोश आहे ऐं सोशल मीडिया ते ऐं ॿियनि हल्कनि में जेको जेको इन हवाले सां जेको पैनिक आहे, जेको ग़म ऐं गुस्सो आहे, उनखे पुलिस अफ़सर जेका पुलिस जी ब्यूरोक्रेसी कंहिं बि तरह ते उन ॻाल्हि खे पंहिंजो सम्झण जे या उनखे जेको आहे ग्रेस्प करण जी कोशिशि न पई करे। इहो सिलसिलो जेको आहे सिंध जे अंदरि पुलिसिंग जो तमामु ख़ौफ़नाक सूरत हाल इख़्तियार करे वियो आहे, जिते असांखे नज़र अचे थो त अवाम माण्हू जिते कोरोना जे हिकिड़े ख़ौफ़ में आहिनि, उते साॻे वक़्तु गर्मी ऐं पंहिंजो बिजली जी लोड शेडिंग, उन्हनि जे मथां जेकॾहिं पुलिस जूं अहिड़े क़िस्म जूं कार्रवायूं जेके आहिनि उहे माण्हुनि जे ज़िंदगी खे अञा वधीक मुश्किलातुनि ऐं पंहिंजो जो वर चाढ़नि थियूं ऐं हिकिड़ी पेचीदा ऐं हिकिड़ी ॾाढी ॾुखी ज़िंदगी माण्हुनि जी थी वई आहे, जिते पुलिस जो ख़ौफ़ ऐं रास हुजे ऐं पुलिस जा ऑफिसर वर्दी पाए कुझु बि करण लाइ पाण खे जेको आहे पंहिंजो साबित कंदा हुजनि त इहो हुननि जो इख़्तियार आहे। उते उन्हनि खे रोकण टोकण वारो को न हुजे ऐं उते वरी उन्हनि खे जा मक़ामी जेका क़यादतूं हिन पॉलिटिकल क़यादतूं उन्हनि सां उनजा नेक्सस हुजनि या जेको आहे जेका सनतकार उन सां उनजा नेक्सस हुजनि, उन विच में अवाम जेको आहे बेपहुच माण्हू ग़रीब जेको माण्हू आहे उहो मुकमिल तौर ते नंढड़को थी वियो आहे। उनजी वारसी उनजे मथां जेको उनजे हक़नि जा गसब कंदड़ जेके आहिनि पुलिस उन्हनि सां नेक्सस ठाहे अवाम जे मथां हमलावर पई थिए ऐं जेका अखि उन्हनि खे रिकॉर्ड करण जी कोशिशि करे पई उनखे बि दॿाइण जी हिकिड़ी कोशिशि थिए पई। इहो जेको नेक्सस आहे इहो सालनि खां वठी हलंदो पियो अचे, उन नेक्सस में को बि फ़र्क़ु नथो अचे। जॾहिं बि को इंडिविजुअल बुनियाद ते को फर्शनाज़ ऑफिसर अचे थो पियो त उहो जीअं रियाज़ सोहेल साहब पियो चयो त वक़्ती तौर ते असांखे उन इलाइक़े में उन पॉकेट्स जे अंदरि उहा असांखे बहितरी नज़र अचे थी। ॿी सूरत में मजमूई तौर ते पुलिस जी उहा साॻी रविश जारी रहे थी। नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नश खे इजाज़त सदाईं कर।